वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द अवतार शांति के सोमे दसा पातशाहियां की आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच बड़े ही सत्कार सह आप जी जड़ बैठे हो। गुरु कृपा सदका संगत दियां घड़ियां का सुभाग मिले। आओ इस समय को सफला बनाइए। इतिहास के पावन प्रसंगों के विचों आप जी ने सरवण किया सी। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई मरदाना जी को हुक्म करते ने मरदानिया घर जाके भैन जी के पासों रबाब खरीदण वास्ते माया लेके आओ। जो ही भाई मरदाना जी चल के घरे आए, सतगुरां दे पाए हुए सवाल का जिक्र भैन नानकी जी को किया। बड़े प्रसन्न हुए ने। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मेरे वीर सतगुरु ने सानू कोई हुक्म लाया, कोई सेवा लाई है। आखण लगे मरदानिया एक रबाब की गल छड्ड ते साथ ले दिया। मेरे एक मन की इच्छा है गुरु नानक साहब महाराज को कह दो एक बार घरे आ जाओ, दर्शन दे दो। उस वेले भाई मरदाना जी ने जाके सतगुरां नूं ये प्यार का वचन सुनाया। महाराज आप जी को घर जाना पैना है। भैन जी चेते करते हैं सच्चे पातशाह उस वेले बिना देरी उठे चल के घर आए। बेबे नानकी जी अपने वीर को वेख के चाह दे विच नेत्र अखां भरिया। खुशी का ठिकाना कोई नहीं। बड़े अदब दे नाल सतगुरां नूं कलगी ते बिठाया है। इन्हां सारे वचनां नूं आप जी ने विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम की सांझ आसीस बख्शो। गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री नानक मृद बचन आलाए। सुषा मनोरथ बनिए। तुम आए सो अनुसार सदा में बच शबाश में गनिए। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज जो चल के भैन जी के घर आए, पलंगे ते बैठे सुख सांद पूछी है। पहला सवाल सी सतगुरां दा भैन जी अपने मन का मनोरथ दसो। तुहाडे मन की इच्छा की है, चाहत की है। असी ते सदा ही तुहाडी रजा विच हां। मैं सदा ही तुहाडे हुक्म दा बंधिया होया हां। ऐसा ना कदे होया ते ना कदे होना। तुसी हुक्म करो ते मैं मन्नांगा। उम्र विच वड्डे हो, सत्कार जो हो,
जिस वेले ये प्यार दे वचन गुरु नानक साहब महाराज ने अपनी सुभाविक रसना तो आखे, बेबे नानकी जी का मन बड़ा प्रभावित हो गया। ये वचन बहुत बड़े आ, जिन्ना सतगुरां दे दर्शनां दे वास्ते दीन दुनिया लोच रही है। भैन नानकी जी जिस सतगुर वीर प्यारे नूं नित चेते करते ने, उन्हां ने वचन कह दिता भी अपने मन का मनोरथ दसो, असी कदे भी तुहाडा वचन नहीं मोड़ सकते, कदे भी तुहाडा हुक्म साथों टालिया जाना नहीं। सुनियो भ्रात परमेश्वर रूपा, जगत रखियो जिह माया। सतगुरां दे वचनां नूं सुन के बेबे नानकी भावुक हो के रो के आखन लगे, सतगुरु तुसीं खंडां ब्रह्मंडां दे मालिक हो, सृष्टि नूं साजण वाले हो, ये सब कुछ चंद सूरज तारे तुसीं आप बनाया हो, अपनी माया आप पसारी, आपे देखण हारा, आ सब कुछ बना करके तुसीं आप वेख रहे हो कि तुहाडा वड्डापन है, तुहाडी निमरता है। साडे वर्गे ना चीज मनुखां नूं तुसीं इन्ना माण दे रहे हो। बेबे नानकी जी दे के प्यार भरे शब्द सुन के भाई मर्दाना भी हैरान हो गए। किन्नी निमरता दे विच सतगुरां दे सन्मुख बेनतियां दे रूप विच पेश हो रहे ने। सत्या लेकर कुमरी सिरजे, जे ब्रह्मंड निकाया। क्योंकि साहिब जी आ तुहाडी सत्या तो ही खंड ब्रह्मंड बने हुए ने, वो अलग गल है, तुसीं अपना आप जाहिर नहीं करते, पर सानू ते भेद है तुहाडा, असीं ते जानदे हां तुसीं कौन हो, की होया दुनिया ने तुहाडा भेद नहीं जानिया। नरन उदाहरण तन धरिया पे, विचरत है जग माही। ऐ मौज दे फकीरा सानू पता है तुसीं तन क्यों धारे है, तुसीं चाहुंदे हो दुनिया दा उद्धार करना, जिस मकसद लई तुसीं आए हो। बेबे नानकी अंतरजामी ने उन्हां कह दिता, महाराज असीं भली प्रकार जाणदे हां, असीं कदे भी तुहानूं उस मकसद तो रोक नहीं सकदे। क्योंकि मर्द ने पूछया ना भी तुहाडे मन दा मनोरथ की है, तुहाडे दिल दी चाहत की है, भैन जी दसो, अवश्य पूरा होएगा। पर बेबे नानकी जी ने पहला ही कह दिता, महाराज तुसीं आम व्यक्ति संसारी मनुख नहीं हो। निज दर्शन देवत मोहे रहिए, अवर लालसा नाही। सारे वचन कहण दा भाव की सी, तुसीं आम नहीं हो, खास भी नहीं हो, तुसीं ते सृष्टि बनाउण वाले हो। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਰ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। इथों सिख लेना चाहिए गुरु ज्ञान दे विच निमरता किन्नी है, सबर किन्ना है, संतोख किन्ना है। अज असीं उन्हां चीज़ां पिछे भजे फिरदे हां जो वाहिगुरू नहीं देणियां चाहुंदा। इंसान उन्हां पिछे सारी जिंदगी खराब कर लैंदा है। पर बेबे नानकी जी ने मंगिया की है, आखण लगे हजूर दर्शन चाहिए। क्यों चाहिए दर्शन? बाणी ने जवाब दिता है, दर्शन देख जीवा तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा। मेरे जीवन का एक कर्म पूरा हो जे, मैं तेरे दर्शन वेख वेख देख देख जीवा, कुछ होर नहीं चाहिए। मन का मनोरथ पातशाह सिर्फ इना है, तुहाडे दर्शन मिल जाए। हुण साडे लई ते एक छोटी जी गल है, दर्शन की चीज है, पर नहीं जिन्हां नूं दर्शनां दी लोचा है, जिन्हां नूं दर्शनां दी चाहत है, उन्हां नूं पुछ के वेखो दर्शन देखे की वडियाई, दर्शनां दी वडियाई की है। इन्हां दर्शनां वास्ते किन्ने किन्ने जन्म धारण करने पैंदे ने। एक भावना दी अवस्था है
ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਹੇ ਵਸਤ ਕੀ ਚਾਹੇ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਲਿਹੋ ਮੰਗਾਏ ਨਿਸੰਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਸੰਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਓ, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸੌਖਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੈਣ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਸਵੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਚਾਹਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝੋਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਸਿਰ ਸਰ ਮੁਰ ਹੋਰਾ, ਕਰਨਾ ਕਰ ਤਵ ਕੀਰਤ ਵੈ ਗੰਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੋਵੇ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੰਗਾ ਸਿਰ ਜੀ ਦੇ ਜੂੜੇ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ? 3,82,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਣਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੂੜੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੰਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ, ਸੀਸ ਤੇ, ਸਿਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੋ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ। ਬਦਨ ਬਦਿਓ ਬਚ ਸੁਣੋ ਸੋਦਰੀ, ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਕਰ ਜਬ ਹੀ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਏ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕੀ, ਇਹ ਵੱਡਪਣਾ ਰੱਬ, ਵੱਡਾਪਣ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਵੱਡਪਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭੈਣੇ, ਜਦ ਜਦ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਓਗੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭੈਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਆਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ, ਜਦ ਜਦ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ।
ਨਿਕਟ ਕਾਜਨ ਕਾਜੂ ਦ੍ਰੋਤ ਆਉ ਮੈਂ ਤਬ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈਏ ਨੇੜੇ, ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਨਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਭਾਵ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਜ ਪਲੱਸ ਦਸਤ, ਦਸਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਅਰਜ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਪੁਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂ, ਪਾਸ ਹੋਵਾਂ ਕਰੀਬ ਹੋਵਾਂ, ਔਖਾ ਹੋਵਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਸੇ ਪਲ ਉਸੇ ਛਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਹਰਖੀ ਪੁਨ ਹੂਤ ਅਰਾਲਖ ਉਹ ਬਿਦਿਅਸਨ ਕਰਾਇਓ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਦੂਰੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮਰਦ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ, ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਰਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਓ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 12 ਘੰਟੇ ਲੈ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਮੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਖੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ, ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਛਿਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਖੋਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੇ ਝੱਟ ਚੁਟਕੀ ਚਾਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਰਦ ਨੇ ਪੁਗਾਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਰਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਤ ਭਲੇਖਾ ਰੱਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ? ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਸਰਚਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਸਵੇਰ ਇਟਲੀ ਤੇ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਰਦ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੋਟ ਨਾ ਗਿਣਨਾ। ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਨਾਵਟੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪਈ। ਵਾਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਮ ਕਦੇ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਸਬਰ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਪਾਪੀ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਧੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੰਗ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਸਰਿਓ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਤੇ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਸ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਦ
ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਸੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਧਰ ਨਾਮੀ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਛ? ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਛਿਣ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਹਾਨ ਤੋਂ? ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਸ 'ਚ ਹੈ, ਮਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਬਨਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਹ ਮੰਗ ਲਓ, ਆਹ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁਖਾਂਗੇ ਦੁੱਖ। ਇਹਦੀ ਅਰਥ ਥੋੜਾ ਸੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਆ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ, ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਦਰਸ਼ਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਬੜਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਨ ਬੜਿਆ। ਦਰਸ਼ ਪਿਆਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾਈ ਜਿਉ ਚਾਤਰਿਕ ਬੁੰਦੇਰੇ। ਐਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਰੱਬਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਰਸੋਈਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਂਗਰੀ ਕੁੱਕ ਸ਼ੈਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਓ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਭੋਜਨ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਭੇਜਿਓ ਤਬ ਹੀ ਮੁਝ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਮਰਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜੀਜਾ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਰਦ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੈਰਾਮ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਘਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੈਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਲ ਕਹੇ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਹੋ ਜੈ ਰਾਮ ਟਿਕ ਬੈਸਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੋ,
जिस वेले मेरे को चल के भाई मरदाना जी आए, कहते मैं जीजा जय राम जी को बैठ के सतगुरां दी गल करदा सी ते मेरे ते धरती ते पैर ना लगन भी गुरु साहब घर आ के मैनू बुलाया है। कहते बड़ा चंगा लगदा सी जदों सतगुर बुलाउंदे सी, लगना ही है प्यारा सज्जण है, प्रीतम है, अकाल पुरख है, परमात्मा है, एडा न्यारा फकीर आए हो साधु है, राजियां दा राजा दरवेश बादशाह ते जी वो बुलावे जान निकल जाती है। भाई बाला जी कहते मैनू मेरे प्रीतम का जो सदा आउंदा सी ना, किते कह देना किसी ने आके तेन सतगुर बुलाउंदे, कहते इन्ना चा चढ़ना धरती ते पैर ना लगने। मैं भाई मरदाना जी के नाल मर्ज उसे पासे चल पिया, गुरु अंगद दे मर्ज दे नेत्रां च अथरू आ गए चेते करके गुरु नानक साहिब पालिया कितने बड़े कर्म दे, तैनू रब आप बुलाउंदा सी, आप सदा दिंदा सी। ओ भागां वालिया तेरे दर्शन गुरु नानक दे दर्शन ने, आखो सतनाम कितना प्यारा मित्र होना जी वर जान गुरु। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚਰਨੀ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਐ। ਗਇਓ ਨਕੇਤ ਨਾਨਕੀ ਕੇ ਚਲ ਫੇਰੇ ਬੇਦੇ ਐਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਦੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੋਇਆ। ਭਗਵੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ 2 ਗਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਐ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਏ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਰਜ ਰਬਾਬ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਡਾਢੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਭ ਵਧੀਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚੰਦਰਪਾਨ। ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਲਿਆ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਛਕੀਏ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਚਾ ਚੌਂਕਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੀਵਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੋਜਨ ਪੱਕੀ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਛਕੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ। ਤਿੰਨੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੰਨਾ ਏਕਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸਨ ਅਚਨ ਹਿਤ ਤੀਨੋਂ ਤਿਹ ਛਿਨ ਗਏ ਰਸੋਈ ਖਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਆ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਬੈਠੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸੇਵਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਮੱਤ ਛੇੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾ ਲਾ ਰੋਟੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਤਾਬੀਦ। ਬਸ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ। ਜਾਤ ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਾਸੀਆ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਾਨ ਨਾਨਕੀ ਆਪ
ਪਰਮਿੰ ਸਵਾਦਨ ਸਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਰਾੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਰੱਜ ਰੱਜ ਛਕਦੇ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੋ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰਿਓ, ਜਦ ਵੀ ਛਕੋ। ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਆਹ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ। ਆ ਦਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਵੀ ਭੋਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਦਿਆਂ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬੜਪਣ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਭਾਵਨ ਭੋਜਨ ਕਰ ਖਾਵਨ, ਉਠ ਬੈਠੇ ਬਰ ਸਦਨਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ। ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਧਾਰਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਭੂਜੇ ਕੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਊਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭੁੱਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੇਖੋਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਭੁੱਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਊਨ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ, ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਮਰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ? 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਵੇਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨੇ ਵੀਰ, ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਮਕੰਦ ਬਿਲੋਕਤ, ਬਦਤ ਨਾਨਕੀ ਬਦਨਾ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾ ਮੁਸਕਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਹਾਸਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸ ਗਏ ਸੀ। ਕਦੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮਰਦ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂ ਸਾਂਭ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਣਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਅਬ ਖੋਜੋ ਜਾਏ, ਮੋਲ ਲਿਓ ਜੋ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੰਮ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗਾ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਬਾਪ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਖਾਣ ਬਣੇ ਆ, ਢਿੱਡੇ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਜੂ, ਜੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਜੂ, ਜੇ ਧੂਜੇ ਬੈਠਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੈ ਕੇ 5-7 ਰੋਟੀਆਂ ਠੂਸੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਲਓ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਆਨੰਦ ਲਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਥੰਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਬੈਠੋ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲੈ ਰੱਜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਵਾਬ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਪੈਰ ਕੋਹਣਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦੋ ਰੋਟੀ, ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਹੁਣ ਸੌਣਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ, ਘੰਟਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸੌਣ ਦਿਓ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਆਲਸ ਪਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ 2 ਸਮੇਂ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ 3 ਵੇਲੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ, ਹੋਰ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਹਤ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਆਲਸ ਪਈ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾ, ਫਿਰ ਰਵਾਬ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਸੁੰਦਰ ਹੀਰ ਬਾਬਲਿਆ ਵੋ, ਸਰਫਾ ਮੂਲ ਨ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਵਾਬ ਸੋਹਣੀ ਲਿਆਇਓ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਰਫਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਨੰਦ ਵਜਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਬ ਵਧੀਆ ਲਿਆਈ, ਛੇਤੀ ਲਿਆਈ, ਸੋਹਣੀ ਲਿਆਈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਉ ਪਿਆਨਾ, ਲੈਣ ਰਵਾਬੈ ਹੇਤੂ। ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਿਨਾ ਮਾਇਆ ਲਏ ਤੁਰ ਪਏ ਰਵਾਬ ਲੈਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾ, ਚੱਲ ਪਏ ਰਵਾਬ ਲੈਣ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਰਵਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਆਨੰਦ ਜਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ, ਕੀ ਸਮਾਂ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਖਾ ਲਓ, ਸੁੱਜਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋਗੇ ਸੁੱਜਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੈਵਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੋ, ਫਿੱਟ ਰਹੋਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵੀ ਰਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਭੋਲਿਆ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰਵਾਬ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਪੁਨ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੋਲਿਓ,
ਸ੍ਰੀ ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ। ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜੀ, ਰਬਾਬ ਲੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਆਈ, ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਜਾਉਣੀ ਰਬਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਮਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਪੈਂਦਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਮਨ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਪਾਏ ਅਬੈ ਹੂੰ, ਜਾਮੋ ਆਪਨ ਨ ਕੇਤੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਆਤੀ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ। ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਰ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੌਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਆਵਾਂ। ਵਾਸਰ ਬਹੁਤ ਬਤੀਤੇ ਆਇਓ, ਸੁਧ ਲਿਹੋ ਕ੍ਰਿਤ ਬੀਤੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਫਸਲ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰੀ ਪਾਇਆ ਵਾਂ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।